Hello students, this is the physics session 5, fifth session. In previous sessions we have studied about electrostatics, Coulomb's law, vector form of Coulomb's law and principle of superposition of electrostatic force. Now move on to our today's discussion. Students, in today's session we'll go for the very interesting facts about the charges. Okay. Now move on to, let us say if a charge q is present, q is located at some medium. Now it is true that it can exert force when a charge is nearby it, and I would like to call it as a test charge q, whereas the capital Q charge is a source charge. Let us say we'll call it as source charge, and this one is a test charge. So if a charge q, capital Q, is placed and it can exert force on a test charge placed nearby it at any point. Now it can be explained that about the force experiencing, about the force generation, it can be expressed by the field. Nothing but the field is very important. Field means the region, space, would like to say. Okay. Now, so it is clear that suppose charge is placed by another charge at a point, it will experience some force, and that can be clearly explained by the concept field, that is electric field, and that is what our today's discussion. Electric field ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋ ನೋಟೇಷನ್ನಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಇ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 1 divided by 4 pi epsilon naught capital Q divided by R square into R cap, where R cap is R by R, unit vector. Okay na? Now, so electric field of a charge Q is E of R is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಅ ರೀಜನ್ surrounding the charged particles within it experiencing the force on the other charged particle. That is called electric field. Okay na? I will repeat the definition. Space or the region surrounding the charged particles within which it experiences force on other charged particle is called electric field. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ at a point in space can be defined as the force experienced by unit positive charge imagined to be placed at that point. So ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ E bar is equal to F bar divided by Q. So it is the force experienced by the unit positive charge imagined to be placed at that point. Okay. Now as I said, writing here E bar, ಅನ್ನ E bar ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Q1 ದಿಂದ Q2ಗ, Q2 ದಿಂದ Q1ಗ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q2 ಸ್ಮಾಲ್ Q, ಸ್ಮಾಲ್ Q2
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂಗ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ SI unit. SI unit, as you know, here I have written the equation E bar equal to F bar divided by Q. As you know, force Newton, charge Coulomb. So hence we can write a Newton per Coulomb. So SI unit will be Newton per Coulomb. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ SI unit, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ನೋ, so electric field due to a charge Q is numerically equal to the force experienced by it. ನಾವು ಏನಾದ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ದೆನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ F by Q ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ E bar equal to, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ F by Q where Q tends to 0. So with this expression we can state that statement. What is that statement? If the source charge Q must remain at our original location after placing a test charge Q, hence test charge must be negligibly small. Hence the force will be negligible. But the ratio F by Q will be finite, and that can be represented by E bar is equal to limit of F by Q where Q tends to 0. I hope you are understanding, students. Now, the electric field does not depend on the test charge. The force F on charge Q due to capital charge Q depends on the particular location of the charge. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Done? Now, so electric field due to Q is also dependent on space coordinates. Obviously space coordinates ಬೇಕು, space coordinates ಮೇಲೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ R² and R ಅಂತ. Now, for positive charge electric field will be directed radially outwards. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ, ಇವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ದೇ ಮೂವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್, ವಿಲ್ ರೈಟ್ electric field due to point charge. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ R is a distance between the point charge Q
and at a point P. ಇದು point P. So ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, this will be the force direction, electric field direction. The electric field at a point due to point charge, as you studied few minutes before, is E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, where E is electric field strength, capital Q is the magnitude of charge, R is the distance between the point charge, and epsilon naught is the absolute permittivity of ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught Q divided by R square into R cap. Hence, electric field due to point charge is only depends on the source charge capital Q and distance R from the point. And it is independent of magnitude of test charge. So, test charge magnitude ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Clear, students? So this is what in this video we have studied. Further thing we'll study in next session. Thank you.